ओम शांति। सत श्री अकाल। एक ओंकार, एक परमात्मा। कितना सोहना ना है इस कार्य का। असी उस एक ओंकार, एक परमात्मा नू समझ रहे हैं। मैं आप जी के सामने, मैं अमरजीत कौर दुआ आप जी के सामने सत्संग आप जी के नाल करन आई हाँ, ताकि असी रल के गुरबानी गुरु नानक दे वचन समझे ते जपजी साहब दे पौड़ियां नू असी समझ रहे हैं। एक ओंकार ते मूल मंत्र दे एक शब्द नू असी समझ चुके हैं ते हुण असी 8वीं पौड़ी तक पहुँच चुके हैं। पिछली बार असी समझ लिया सी कि कितना ज़रूरी है। अकाल पुरख ने खुद बताया कि इन्ना ज़रूरी है उस अकाल पुरख नू समझना कि असी अकाल पुरख नू कई बारी समझते ही नहीं सा। असी समझते हाँ कि अकाल पुरख नू जानन दा की फायदा, की लोड़ है। रब नू जानना या अपने आप नू आत्मा समझना, बस खुश रहिए जिंदगी बिताइए, पर इस तरह नहीं हुंदा। असी जान चुके हाँ, फील कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि रब तो बिना असी खुश नहीं रह सकते। तदे असी कहने जिसदे सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जे तेरा हथ असी अपने सिर दे उत्ते महसूस करांगे, मतलब कि मन विच जे मैं तेनू याद करांगी तो फिर मैनू दुख नहीं होगा। ये गुरबाणी स्पष्ट कहती है। पर असी जिन्ना चिर असी खुशी मना रहे हाँ, असी रब नू नहीं याद करते। इस वास्ते कदी कदी दुख विच असी चले जाते हैं। दुख दारू दवाई हो जाती है साढ़े वास्ते दुख। तो जो दुख आती है इसे नज़र नाल दुखों नू देखना है कि ये मैनू जागण वास्ते मेरे वास्ते दवाई रब दे रही, क्योंकि ज़्यादा खुशियां विच मैं रब नू कित्थे याद करनी आ। तो सारी खुशियां तो जरूर आएगा साढ़े कोल, पर असी उसनू भुलीए ना, उसनू याद करिए। क्योंकि खुशी एक आत्मक गुण है, प्यार एक आत्मक गुण है, शांति एक आत्मक गुण है, संतुष्टता एक आत्मक गुण है, पवित्रता एक आत्मक गुण है। तो ये सारे गुण ते शक्तियाँ बाजार विच ते नहीं मिलेगी। तो लैनी कित्थों है? लैनी कित्थों है? उस अकाल पुरख तो जाके लैनी है। पिछले एपीसोड विच असी ये सारा कुछ सुन चुके हैं और समझ चुके हैं कि सानू अकाल पुरख की लोड़ हैगा। तो जे असी अकाल पुरख नू समझिया नहीं तो उस नाल जोड़िया नहीं, तो फिर असी कीटां नालों भी कीड़े मकौड़े हाँ, तो दोषी भी सानू दोष दे सकते हैं। तो आओ हुण 8वीं पौड़ी सुने दा चैप्टर खुलदी है। सुने बहुत गहरा शुरुआत है। रब्बी बाणी नू समझण दा शुरुआत है सुने। मतलब असी सुनांगे तो रब्बी बाणी कन राय जे इस वास्ते बाणी दी भी जिक्र है। मतलब बाणी नू असी किवें समझांगे, किवें अमल करांगे, पहला सुनना पेगा। तो सब तो पहला एक कन यूज़ करना पैदा है। एक कर्म इंद्री है। कन सुनन दी शक्ति ये बहुत ज़रूरी है। मन विच अकाल पुरख नू असी वेख रहे हाँ, ये भी करन दा तरीका असी कान राही सुनिया है कि इस तरह करना है, तां असी कीता है। तो सब तो पहला शक्ति जो इस वास्ते बाणी दा जिक्र है। बाणी नू असी सुनांगे, क्योंकि असी खुद जे पढ़ांगे सानू समझ आएगी कोई नहीं। तो किसी महापुरख, किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी साध नू कोलों सुनना पेगा, फिर असी उसनू समझांगे। तदे गुरु कहते ने पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पर सुन सुन गड्डी लदी है नहीं आख्या। मतलब कि पढ़न दे नाल तुसी नहीं, तुसी आपे किस तरह पढ़ के समझ सकते हो। जरूर सानू तुहानू किसी सिक्ख्या जिहड़े गुणवान ने, जिहड़े वाइज मैन ने, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी साध कोल जाके ही सुनना पेगा। तो उस सुनन दे नाल फिर साडे अंदर दी
ਜੋਤ ਜਾਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆਏਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਸੁਣੇ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਣੇ ਦੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਸੁਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ, ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੇ ਤਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੇ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪੋਇਟਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੇ, the chapter of Sune, heard, listened, begins. Having heard, listened from the core of the being, all those blessed ones, the siddhas, peers, heroes, yogic masters, can be seen radiating, for they have thus dissolved all sin and sadness, and have thus attained the state of true saintliness, that bliss. For the understanding then has truly dawned that he rules all worlds and is in charge of all around, that the foundation of earth and space is but a play, a happening of his grace, and thus death too is but his call, and as such is feared not at all. The power of listening is ever so abundant. The listeners radiate with inner happiness, cause listening has dissolved all sin and sadness. A last line to ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਯੋਗ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਹਾਂ, ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਂਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਣੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਣੇ। ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਸਾਧ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੌਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਂਸ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, 5 ਤੱਤਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੁਣੇ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਸਦੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5 ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ
का नास। इसे तरह जिवें साइंस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਣੇ ਦੋ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ। ਦੋ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ। ਬਸ ਇਸ ਕੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੰਦਿਆਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।